सीएम मान के वलों इंडस्ट्री के लिए स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग की शुरुआत। बोले हुण हरे रंग के एक ही स्टैंप पेपर दे विच होणगे सारे क्लीयरेंस। उद्योगपतियों नूं खज्जल खुआरी तो मिलेगी राहत। जलंधर चोण नूं लैके विरोधियों दे वल्लों मिलियां शिकायतां ते बोले सीईओ पंजाब कहा डीसी ते एसएसपी तो रिपोर्ट मंगवा के भारतीय चोण कमिशन नूं भेजी। हुण चोण कमिशन ही करेगा कार्रवाई। जलंधर काउंटिंग दा काउंटडाउन कल सवेरे 8 बजे तो शुरू होगी वोटां दी गिणती। न्यूज़ 18 कल दिन भर नॉन स्टॉप कवरेज। दरबार साहब नेड़े होए धमाकियां वाली थां तो मिली चिट्ठी दे विच अमृतपाल नूं रिहा करन दी मंग। अमृतपाल दी गिरफ्तारी तो परेशान सन हमलावर। दरबार साहब नेड़े सीरियल ब्लास्ट दे बाद एसजीपीसी ने वधाई सख्ती। चारों दरवाजियां ते सेवादारां दी वधाई गई तैनाती। संगतां दी भी लई जा रही तलाशी। मान सरकार दे फैसले दी विदेशी मीडिया दे विच चर्चा। सरकारी दफ्तरां दा समां बदलण वाले फैसले दी कीती तारीफ। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कीती विदेशी मीडिया दी रिपोर्ट। हुशियारपुर दे पिपलावल दे विच दो एंटी ग्रुपां विचाले खूनी गैंगवार। साजन नाम दे नौजवान दी सिर दे विच गोली लगण दे नाल मौत। गोली लगण दी सीसीटीवी आई सामने। मोहाली दे पिंड रुड़की दे विच चलियां गोलियां। प्रदीप नाम दे शख्स दी पीजीआई दे विच मौत। साथी गीता ते ही गोली मारन दे इल्जाम। बंबीहा गैंग दे नाल संबंधित है मुलजम गीता। इमरान खान नूं वड्डी राहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट केस दे विच 2 हफ्ते दे लई दित्ती जमानत। किसी होर केस दे विच भी 17 मई तक गिरफ्तारी ते रोक। माछीवाड़ा च सरकारी स्कूल दीआं विद्यार्थिनां दी हालत बिगड़ी। टैटनस दे टीके तो बाद 10 विद्यार्थिनां नूं लिजाया गया हस्पताल। 4 नूं करना पिया रैफर। सीबीएसई बोर्ड दे 12वीं दे नतीजिਆਂ दा ऐलान। 87.33% स्टूडेंट होए पास। ऐतकी भी कुड़ियां ने मारी बाजी। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके जदों दिन दिहाड़े किसी थां दे उत्ते गोलियां चलन और गोलियां चलन तो बाद शख्स की मौत हो जाए फिर फर्क तब पैंदा है। सवाल सिस्टम ते पुलिस ते तां उठदा है। अज शुरुआत करन जा रहे हैं हुशियारपुर तो। दुआबे दे विच हुशियारपुर दे विच दो धिरां दे विचाले गैंगवार हो गई, जिस दियां सीसीटीवी तस्वीरां भी हुण सामने आईयां। ते सीसीटीवी तस्वीरां दे विच साफ दिख रहा है कि साजन नाम जिस दे शख्स की मौत हुई। साजन नूं पिछों दी गोली मारी गई ते गोली सीधा उसदे सिर दे विच जा लगी ते वह जख्मी हो गया ते डिग पिया ते बाद दे विच उसदी मौत हो गई। इस तो इलावा गैंगवार दे विच गैंगस्टर चन्ना भी जख्मी होया है। तां सीसीटीवी तस्वीरां परेशान करने वालियां ने। किस तरीके नाल झड़प हो रही सी, दो धिरां आपस दे विच भिड़दियां ने ते इस विचाले गोली चला दित्ती जांदी है। एक शख्स दे वल्लों गोली चलाई गई ते गोली उत्थे जो शख्स मौजूद सी साजन नाम दा उसदे सिर दे विच लगदी है। एक होर उसदा साथी सी उत्थे चन्ना नाम दा शख्स, उसदे भी गोली लगी है। गोली लगण दी सीसीटीवी सामने आ चुकी है। उसदे विच जदों गोली चलदी है तां फिर हफड़ा दफड़ी दा माहौल बन गया। पहला झड़प हुंदी है, तकरार हुंदी है ते तकरार दे विचाले एक शख्स दे गोली लगदी है ते शख्स उत्थे डिग जांदा है। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ और उस तो बाद जदों उसनूं ले जाया गया हस्पताल लेके जाने की कोशिश की जा रही सी, हालांकि शख्स की मौत हो गई। साजन नाम के शख्स की मौत हो गई। दो धिरां दे विचाले एक गैंगवार हुई है हुशियारपुर दे विच दिन दिहाड़े। गैंगवार दे विच चन्ना नाम के बदमाश नूं भी गोली लगी। चन्ना ते साजन दोनों विरोधी गैंग दे नाल ताल्लुक रखते हैं। दस्सिया जा रहा है कि दोवां दी किसी गल नूं लैके बहस हुई, जिस तो बाद गोलियां चला दित्तियां गईयां। एक गोली सीधा साजन दे सिर दे उत्ते लगी, जिस दे नाल उसदी मौत हो गई। फायरिंग दे विच चन्ना नूं भी गोली लगी है। गोलियां दी बहस हुई सी अंदर, बाहर इन्हां ने आ के बंदे बुला के
ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਜਰ ਸਾਜਨ ਤੇ ਚੰਨਾ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੀਤਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ। ਗੀਤੇ ਨੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਗੁਰਮੀਤ ਗੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਵਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਖਸਰਾ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਿੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਬੋਤਲਾਂ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਜਣੇ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਝੜਪ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:10 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 6-7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 6-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਰੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸੱਪ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਪਿੜਦੀ ਹੈ? ਤੇ 6-7 ਮਿੰਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹੀ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਡਰ 'ਚ ਜਿਉਣਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਧਸ ਗਈ,
ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਧਸੀ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕ ਧਸਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਯੂ, ਫੋਰੈਸਟ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਲਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਟੀਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲਊਗੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹ ਓਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 1899 ਚ, 1909 ਚ, 1921 ਚ ਜਾਂ ਡੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਡੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ VOTING ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਟੌਂਗ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਖੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CEO ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਿਬਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ CEO ਸਿਬਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ DC ਅਤੇ SSP ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ DC ਤੇ SSP ਤੋਂ CEO ਵੱਲੋਂ। डे पे हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट आए थे, काफ़ी कंप्लेंट स्पेशली कि जो आउटसाइडर्स है, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी की, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आउटसाइड वोटर्स है, वो अपने बूथ पे पॉलिटिकल पार्टीज बूथ सेटअप करते हैं, उसमें बैठे हुए हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट आए थे जी। तो उसी समय ही मैंने रिपोर्ट DC SSP और कमिश्नर ऑफ पुलिस से लिया था। वो रिपोर्ट मेरे पास आ चुके हैं, तो मैंने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी हुई है। तो आगे जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। अगली खबर का रुख करते हैं, गल हुण उस वीडियो की जो कुछ समा सी पहला तुहानूं दिखाई कि जो सड़क धसी है। जी हाँ, खबर है लुधियाना तो। लुधियाना के कोट मंगल इलाके दे विच एक सड़क खुद ब खुद टुटन लग पई, तरेड़ा आ गईयां ते करीब 6 इंच उत्ते भी उठ गए ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ DLM ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਇਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸੜਕ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਗੈਸਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ JCB ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ
ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਬੋਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੜਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 12 ਮਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 12 ਮਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ 12 ਮਈ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਸਾਲ ਸੀ 2008। 12 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਬਸ 2 ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 87,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 87,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਭੁਚਾਲ, ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਭੁਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੁਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ।